My dear students, I welcome you to Amader Pathshala. You know, Amader Pathshala is an educative program presented by Manipur Uccha Vidyalaya and College. Today, I am going to have a class for classes 8 to 12. And the topic you are going to learn about it, just see on the board. Today's lesson is nouns, noun phrases, noun clauses. It's a lesson for classes 8 to 12. You know, noun is an important topic because when you have a passage in comprehension, then you are asked to identify the part of a speech of a sentence, and so you must learn noun. Besides, when you just try to complete some incomplete sentences, then you need to learn about noun clauses and noun phrases. So it is important on the part of the student to learn about nouns, noun phrases, and noun clauses. Okay, dear students, let's move to the next slide. Learning outcomes. After the lesson, you will be able to learn the definition of noun, learn about subject, object, and subject complement, identify nouns in a sentence, identify noun phrases and clauses. These are the things you are going to learn after the class. Okay? Here you see the definition of noun. Noun is a naming word. It can be the name of a thing, as you see here, pen, a place, Rome, a person, Rahman, an animal, cow, a feeling, love, a quality, honesty, an idea, justice. So, you see here, nouns are the names of things. It's a naming word. Okay, let's move to the next slide. Identification of noun. Now we are going to learn about the identification of noun, and to learn about it, we must learn the functions of noun in a sentence. As you see here, in the first sentence, noun functions as a subject. In the very first sentence you see here, obesity must be controlled. You know, many of our people are fat, and it's difficult for the fat people to move, and they often become victims of diseases, become affected by diseases. So we must control obesity. So what is obesity here? Obesity is the noun, and it is subject. So noun functions as a subject. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে obesity শব্দটা মানে স্থূলতা, সেটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে বাক্যের। সুতরাং নাউনের ফাংশন হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে একটা বাক্যে কাজ করা। In the second sentence, we need, you see here, integrity. আমাদের কি প্রয়োজন? সততা প্রয়োজন। দেখো এখানে we need, what do we need? Integrity, this is object. So noun object হিসেবে তোমার কাজ করছে এই বাক্যে। Next, object to a preposition. The word used after the preposition is called object to the preposition. You see here, they were devoid of humanity. So তাদের কি নেই? তাদের হিউম্যানিটি নেই। এখানে অফ প্রিপোজিশনে পড়ে যে শব্দটা বসেছে সেটা নাউন হতে হবে, কেননা অবজেক্টের প্রিপোজিশন হিসেবে সব সময় নাউন বসবে, অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে না, অ্যাডভার্ব বসতে পারে না। ওকে, let's see in the next example. Subjective complement. The glistening thing is gold. So is, এখানে দেখতে পাচ্ছ গোল্ড শব্দটা বি ভার্বের পরে বসেছে, সুতরাং এটাকে আমরা বলবো সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট টু দ্য সাবজেক্ট, উই ক্যান সে দিস। ওকে, নেক্সট, ইউ সি হিয়ার, নাও we are going to learn about subject and object. Most of you know already, but in the course of teaching this lesson, I have to say this. এই জন্যই আমি বলছি, আসলে তোমরা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সম্পর্কে ইতোমধ্যেই ধারণা পেয়ে থাকবে, তারপরে আমি যেহেতু আমাকে পড়াতে হচ্ছে তাই পড়াচ্ছি, তোমরা একটু মনোযোগ দিবে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, the subject of a sentence is the person or thing doing the action or being described. সুতরাং সাবজেক্ট আমরা কাকে বলি? কোনো বাক্যে যে কাজটা করে
তাকে সাবজেক্ট বলি, অথবা কোনো বাক্যে যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে সাবজেক্ট বলি। তোমরা প্রথম সেন্টেন্সে দেখো, Rahim works hard. In the very first sentence, Rahim is doing the function. So, Rahim is subject. In the second sentence, science is an important subject to study. So something is being told about science. And this is why this is subject. যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে আমরা বলি সাবজেক্ট। সুতরাং এখানে তোমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাচ্ছ, রহিম এবং আর একটা সায়েন্স। এখন আমরা শিখব অবজেক্ট সম্পর্কে। হোয়াট ইজ অ্যান অবজেক্ট? A noun or noun phrase is governed by an active transitive verb. এখানে তোমাদেরকে সহজ আমি দুটো পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। দ্যাট ইজ, যদি তোমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করো সাবজেক্টকে, তাহলে তোমরা যে উত্তরটা পাবে তাহলে সেটা হবে অবজেক্ট। যেমন, the students need books. What do students need? What do students need? And the answer is books. So books here is the subject. তাহলে এখানে বুকস হচ্ছে সাবজেক্ট, কারণ আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাচ্ছি বুকস। সেকেন্ড, আমরা বলতে পারি কাহাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে। কাহাকে? দেখো, পিপল প্রেজ টিচার্স। পিপল, মানুষ, লোকেরা কাদেরকে প্রেজ করে, প্রশংসা করে। উত্তরে আমরা কি পাচ্ছি? টিচার্স। সুতরাং কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা যে উত্তরগুলো পাবো সে উত্তরগুলো হবে অবজেক্ট। এবং নাউনের কাজই হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করা। তাহলে নাউনের ফাংশন হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করা। তাহলে যদি অবজেক্ট হিসেবে কোনো একটা শব্দ যদি আমরা পাই, দ্যাট মাস্ট বি আ নাউন। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। হিয়ার বুকস অ্যান্ড টিচার্স আর অবজেক্টস। You see here, object to a preposition. এখন আমার থার্ড যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে object to a preposition. Object to a preposition means the word that is used after the preposition. The word that follows a preposition. এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রথম সেন্টেন্সে theft, প্রিপোজিশনের পরে বসে theft. সুতরাং প্রিপোজিশনের পরে যদি if you find a single word, then it must be a noun. চোখ বন্ধ করে তোমরা বলে দিবে যে সেটা নাউন, প্রিপোজিশনের পরে যদি এক শব্দ থাকে। as you see here, theft. in the second sentence, you see here by ear. সুতরাং যেহেতু ear শব্দটা by এর পরে বসেছে, এটাও তোমার কি? এটা হচ্ছে নাউন। struck with wonder. লক্ষ্য করো, এখানে ওয়ান্ডার শব্দটা বসেছে উইথ প্রিপোজিশনের পরে। সুতরাং ওয়ান্ডার ইজ অলসো অ্যান অবজেক্ট। ওকে, now we are going to learn about subjective complement. Subjective complement. A subject complement is a word or phrases that follows a linking verb and describe or identifies the subject. সুতরাং আমরা কি বলবো সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বলতে বা সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলতে? বি ভার্বের পরে অথবা লিঙ্কিং ভার্বের পরে যে শব্দটা বসে সেটাকে আমরা বলবো সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অথবা ফ্রেজ বসে। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দি পিপল আর ভিকটিমস। সো পিপল আর ভিকটিমস, বি ভার্বের পরে আমার ভিকটিমস বসেছে, সুতরাং হচ্ছে ভিকটিমস হচ্ছে নাউন। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে, দি গ্যাস ইন দি বোতল ইজ অক্সিজেন। সো বি ভার্বের পরে এখানে তোমার অক্সিজেন বসেছে। দিস টু ওয়ার্ডস হ্যাভ বিন ইউজড অ্যাজ সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড সো দিজ আর নাউন্স। আমি আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে যে নাউন কিভাবে তোমরা শনাক্ত করবে, নাউন কিভাবে ব্যবহার করবে একটা বাক্যে। তবে একটু আমাদের আরো জানতে হবে, সেটা আমরা এখানে জানবো। এখন লক্ষ্য করো, আমরা এর আগের স্লাইডে তোমাদেরকে বলেছি, I have told you that nouns follows be verb, linking verb. But here you see, এখানে দেখতে পাচ্ছ the fruits are apples. So here, this is noun. But in the next sentence, the fruits are ripe. This is not a noun. This is adjective. So how it has been so? কিভাবে এরকম হলো? আরো এক্সাম্পল দেখো, the women are doctors. Here are doctors, noun. But the women are busy. Here it's an adjective. So দেখতে পাচ্ছ যে বি ভার্বের পরে যেমন নাউন বসে সেভাবেই তোমার আবার অ্যাডজেক্টিভও বসে। সুতরাং এই নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভকে তোমরা কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করবে সেটাই হলো এখন ব্যাপার। যেমন দি বয়েজ আর স্টুডেন্টস, এখানে স্টুডেন্টস নাউন, আবার দি বয়েজ আর ব্রাইট মেরিটোরিয়াস, এখানে আবার অ্যাডজেক্টিভ। সো হাউ উইল ইউ ডিস্টিংগুইশ নাউন্স ফ্রম অ্যাডজেক্টিভস when you see some words after the be verb, linking verb? তাহলে এখন আমরা দেখো এটারও সমাধান দিয়ে দিচ্ছি। তুমি এখানে প্রশ্ন করো যে হোয়াট আর দি ফ্রুটস? What are the fruits? The fruits are apples. What are the women? The women are doctors. What are the boys? The boys are students. সুতরাং what দিয়ে যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে যে উত্তরটা পাবো that must be noun. আবার এখানে লক্ষ্য করো, how are the fruits ripe?
How are the women busy? How are the boys bright? সুতরাং হাউ দিয়ে যদি আমরা প্রশ্ন করি, যদি উত্তর পাই তাহলে সেটা হবে অ্যাডজেক্টিভ। সুতরাং ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমার ধারণা যে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে এ ব্যাপারে যে কিভাবে আমরা বি ভার্বের পরে নাউন না অ্যাডজেক্টিভ বের করব। ওকে, লেটস মুভ টু দি নেক্সট স্লাইড। নাও just I'm giving you giving you something that you will learn how to through which you will learn how to identify nouns. তা চলো আমরা দেখি এখন আমরা নাউন বের করতে পারি কিনা। এখানে দেখো, people often fight for wealth. ওকে, দেখো people often fight for wealth, এখানে সাবজেক্ট কোনটা? দিস ইজ সাবজেক্ট, তো সাবজেক্ট মাস্ট বি এ নাউন। তাহলে লক্ষ্য করো এই সাবজেক্টটা নাউন হবে। often fight for wealth, এই দেখো ওয়েলথ নাউন। কেন ওয়েলথটা নাউন? কারণ প্রিপোজিশনের পরে বসেছে একটা শব্দ। তা আমরা আগেই বলেছি তোমাদেরকে প্রিপোজিশন অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে, তাহলে প্রিপোজিশনের পরে যে শব্দটা বসছে দ্যাট ইজ নাউন। আরও দেখো, ইন্টিগ্রিটি, ইট ডাজ নট অলওয়েজ ব্রিং ইন্টিগ্রিটি। হোয়াট ডাজ ইট ব্রিং? হোয়াট ডাজ ইট ব্রিং? কি আনে না? সততা, ইন্টিগ্রিটি আনে না। তাহলে দেখো এটা অবজেক্ট হিসেবে আসছে। কি হিসেবে আসছে? অবজেক্ট হিসেবে এসেছে। In fact, preposition পড়ে after preposition, সুতরাং this is noun. It causes ruin. So what does it cause? What does it cause? কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কি পাই? অবজেক্ট পাই, আর অবজেক্ট মানেই হচ্ছে নাউন। তাহলে what does it cause? It causes ruin. এখানে তোমার এটা নাউন। কেন নাউন? অবজেক্ট হিসেবে এসেছে। If we are honest, we can make the best use. We can make the best use of affluence. এখানে make what? এই দেখো কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা যে কি আমরা তৈরি করতে পারি, বেস্ট ইউজ অফ অ্যাফ্লুয়েন্স। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ইউজটা আসছে অবজেক্টের একটা অংশ হিসেবে, সুতরাং দিস ইজ নাউন। নেক্সট, অ্যাফ্লুয়েন্স। দেখো অ্যাফ্লুয়েন্স, অ্যাফ্লুয়েন্স ফলোজ আ প্রিপোজিশন। তা আমরা আগেই বলেছি যে প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো শব্দ বসে দ্যাট মাস্ট বি নাউন। তাহলে এইভাবেই তুমি দেখছো একটার পর একটা তুমি নাউন শনাক্ত করে যাচ্ছ। আচ্ছা, মোস্ট অফ আওয়ার পিপল, দেখো এখানে সাবজেক্টের অংশ মোস্ট অফ আওয়ার পিপল, আর বি ভার্বের আগে সাবজেক্টের অংশ, সুতরাং এটা হবে নাউন। আর ফার্মার্স, বি ভার্বের পরে দেখো আমরা বলেছি লিঙ্কিং ভার্বের পরে নাউন বসে এবং নাউনই বসেছে। আর আরেকটা আর শনাক্ত করার আরেকটা সুন্দর ওয়ে হচ্ছে প্লুরাল। শুধুমাত্র নাউনেরই প্লুরাল হয়। সুতরাং তোমার এই যে প্লুরাল শব্দ দেখলেই তোমরা কি বলবে? বলবে যে দিস ইজ নাউন। ফার্মার্স, দে ল্যাক প্রপার্টি। এখন প্রশ্ন করো, হোয়াট ডু দে ল্যাক? তাদের কিসের অভাব আছে? কি দিয়ে প্রশ্ন করলে? উত্তর হচ্ছে প্রপার্টি। সুতরাং এটা অবজেক্ট হিসেবে নাও কি দিয়ে প্রশ্ন করলে। বাট দে ফাইন্ড প্লেজার। সো হোয়াট ডু দে ফাইন্ড? একটা প্রশ্ন, হোয়াট ডু দে ফাইন্ড? তারা কি পায়? আনন্দ পায়। এই আনন্দটা হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে। ইন ইন্ডাস্ট্রি, পরিশ্রমে, শ্রমে, এই দেখো প্রিপোজিশনের পরে ইন্ডাস্ট্রি বসেছে, এই প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে। সুতরাং আমরা যে এ পর্যন্ত যে দেখলাম, তাহলে কিভাবে সাবজেক্ট হিসেবে এসছে, অবজেক্ট হিসেবে এসছে, তারপরে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এসেছে, অবজেক্টিভ প্রিপোজিশন হিসেবে এসেছে। তাহলে এইভাবেই তোমরা সুন্দর করে শনাক্ত করতে পারবে যদি তোমরা এই ভালো করে স্টাডি করো। সোজা থিওরি। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আদার ওয়ে টু আইডেন্টিফাই নাউন্স, আরও রাস্তা আছে নাউন তোমার হচ্ছে শনাক্ত করার। আরও নাউন কেমন? দেখো একটা শব্দ যদি আমরা বলি বয়, আমরা বয় বললাম, তুমি চেষ্টা করে বয়ের আগে কিছু বসাতে পারো কিনা। ওকে, দি বসিয়ে দিচ্ছ, তাহলে আমার কি হলো যে দি বয়। তাহলে পরের শব্দটা, লাস্টের শব্দটা কি হবে? বা ডান দিকের শব্দটা হবে তোমার নাউন। বাম দিকে যদি কিছু বসাতে পারি তাহলে ডান দিকের শব্দটা হবে নাউন। যেমন তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, অনেস্টি। অনেস্টি শব্দ আমি লিখলাম। এখন তোমাকে আই এম আস্কিং ইউ ওয়েদার দিস ইজ নাউন অর আদার অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব। তো সো তুমি কিভাবে চেষ্টা করবে? তুমি দেখবে যে বামে কিছু বসাতে পারো কিনা। ওকে, লেটস সি। হি ইজ অনেস্টি, সুতরাং আমরা বাম দিকে বসাতে পারলাম। এখন ইউ উইল ট্রাই ওয়েদার ইউ ক্যান ইউজ সামথিং অন দি রাইট। রাইটে, কিন্তু রাইটে তুমি বসাতে পারছো না। হি ইজ অনেস্টি, হি ইজ অনেস্টি, রাইটে তুমি কিছু বসাতে পারছো না। তাহলে হি ইজ অনেস্টি, তাহলে এইটা হবে দিস উইল বি নাউন। কিন্তু লক্ষ্য করো, যদি আমরা অনেস্ট বসাই, অনেস্ট যদি বসাই আমরা, তাহলে আমরা কি বসাতে পারি? দি বসালাম, দি অনেস্ট ম্যান বসালাম। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে লাস্ট শব্দটা হয়ে যাচ্ছে আমার নাউন, তার আগের শব্দটা হবে অ্যাডজেক্টিভ।
নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে একটা শব্দ তুমি কল্পনা করবে, একটা শব্দ তুমি ভাববে, একটা শব্দ নিবে, নেওয়ার পর সেটার বাম দিকে তুমি চেষ্টা করবে কিছু বসাতে, ডান দিকে কিছু বসাতে চেষ্টা করবে। যদি ডান দিকে কিছু বসাতে না পারো, অবশ্যই তোমার ডান দিকে বসাতে পারবে, কিন্তু ডান দিকে প্রিপোজিশন বসালে চলবে না, একটা শব্দ সরাসরি বসাতে হবে। যেমন আমি যদি বলি দি অনেস্টি অফ দি বয়, এখানে এইভাবে অফ বসালে চলবে না, দি অনেস্টির পর আর একটা শব্দ বসাতে হবে প্রিপোজিশন এবং কনজাংশন ছাড়া। প্রিপোজিশন এবং কনজাংশন ছাড়া যদি কোনো শব্দ বসাতে পারো তাহলে আগেরটা হবে অ্যাডজেক্টিভ, পরেরটা নাউন হবে। আর এখানে দেখো এটা নাউন হয়েছে, কারণ তারপরে কোনো শব্দ তুমি বসাতে পারছো না। তাহলে এইভাবেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এখানে দেখিয়েছি দি বয়, আওয়ার হিরোজ, আ ম্যান, সাম ফুড, এগুলি। তাহলে এই যে নাউনগুলোর আগে আমরা ডিটারমাইনার বসিয়েছি, সুতরাং এগুলি আমরা পরেরগুলো কি হবে, পরেরগুলো হবে নাউন। এখন আরেকটু লক্ষ্য করো ডান দিকের এক্সাম্পলগুলো, লক্ষ্য করো তোমরা। নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে। দি টল বয়, আওয়ার ভ্যালিয়েন্ট হিরোজ, আ স্ট্রং ম্যান, সাম নিউট্রিশিয়াস ফুড, ম্যানি ব্রাইট স্টুডেন্টস, দিস ইম্পর্টেন্ট মেসেজ। সুতরাং আমরা লাস্ট শব্দটা, এখানেও দেখো লাস্ট শব্দ নাউন, এখানেও লাস্ট শব্দ নাউন। নাউনের আগে বসতে পারে অ্যাডজেক্টিভ, তার আগে আবার অ্যাডভার্ব বসতে পারে। ওকে, তাহলে আমি আশা করি এভাবে তোমরা নাউনটাকে শনাক্ত করতে পারবে। ওকে, লেটস মুভ টু দি নেক্সট স্লাইড। আরও দেখো এইভাবেই গুড নিউজ, আ ভেরি টল বয়, এভাবে আমরা অ্যাডভার্ব যোগ করে দিতে পারি। ওকে, নাও দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ আইডেন্টিফাইং নাউন্স। এখানে লক্ষ্য করো এজ, দিস ইজ নাউন সাফিক্সেস, দি ওয়ার্ডস হ্যাভিং এজ অ্যাজ সাফিক্স আর অল নাউন্স। লক্ষ্য করো শর্টেজ, AGE, প্যাকেজ, ওয়েস্টেজ, এগুলো সাফিক্সগুলো বসেছে। দি ওয়ার্ডস এন্ডিং ইন AGE, এজ আর নাউন্স, যে সমস্ত শব্দের পেছনে AGE আছে সেগুলিকে আমরা নাউন বলি। ওকে, AL, যে সমস্ত শব্দের পিছনে AEL আছে সেগুলিকে আমরা বলি নাউন। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে, AL দিয়ে আবার অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে, অ্যাজ ইউ সে ফ্যাটাল, লিথাল। ওয়ার্ডস এন্ডিং ইন ENC or ANC আর অলসো নাউন্স। লক্ষ্য করো এখানে এই শব্দগুলো যার পেছনে ENC বা ANC আছে এগুলি সবসময় নাউন হবে। যে সকল শব্দের পেছনে ডম আছে, সাফিক্স, উইজডম, ফ্রিডম, সেগুলি নাউন। যে সকল শব্দের পেছনে ইটি আছে সেগুলি হচ্ছে প্রবাবিলিটি, অ্যাফিনিটি, সিভিলিটি, নাউন্স। যে সমস্ত শব্দের পেছনে মেন্ট আছে সাফিক্স হিসেবে সেগুলি নাউন। অ্যারেঞ্জমেন্ট, পেমেন্ট, কমিটমেন্ট, যে সমস্ত শব্দের পেছনে সাফিক্স হিসেবে নেস আছে, NESS, সেগুলিকে আমরা নাউন বলি। যে সমস্ত শব্দের পেছনে শন আছে, TION, SION, সেগুলি হচ্ছে নাউন। সুতরাং দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু আইডেন্টিফাই নাউন্স ইন এ প্যাসেজ। ওকে, এইভাবে তোমরা একটা প্যাসেজ আইডেন্টিফাই করতে পারবে। ওকে, লেটস মুভ টু দি নেক্সট স্লাইড। এখন আমরা আবারও আইডেন্টিফিকেশন করব এই ফর্মুলার ভিত্তিতে। দেখো নেলসন ম্যান্ডেলা, এটা হচ্ছে একটা নাম, একটা ব্যক্তির নাম সবসময় হবে, সাউথ আফ্রিকা একটা দেশের নাম। শ্যাকলস, দি শ্যাকলস, এই যে দেখো দি শ্যাকলস, আমরা বলেছিলাম দি অনেস্টি, তাহলে দির পরে বসলো, প্রিপোজিশনের পরে বসেছে অ্যাপার্থেইড, মাল্টিরেসিয়াল, অ্যাডজেক্টিভের পরে আ মাল্টিরেসিয়াল, এ মাল্টিরেসিয়াল ডেমোক্রেসি। সুতরাং এটা তোমার হচ্ছে নাউন। অ্যান আইকন, এন এর পরে ডিটারমাইনার পরে আইকন বসেছে, প্রিপোজিশনের পরে পিস বসেছে, অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, ION আছে, TION, দেখো সব মিলে যাচ্ছে। উই কেম টু এমবডি দি স্ট্রাগল, দির পরে স্ট্রাগল বসেছে, ফরের পরে জাস্টিস বসেছে, অল দিজ আর নাউন্স। দি ওয়ার্ল্ড, দির পরে ওয়ার্ল্ড বসেছে, ডিকেটস, প্লুরাল আছে, 3 ডিকেটস, অ্যাডজেক্টিভের পরে বসেছে, ডিটারমাইনার পরে। ফাইট, হিজ ফাইট, নাউন। এগেইনস্ট দি হোয়াইট মাইনরিটি, এটা নাউন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এখানে ব্যবহার হচ্ছে, নাউন প্লাস অ্যাডজেক্টিভ। রুল, দিস ইজ নাউন। ম্যান্ডেলা, নাউন। নেভার লস্ট হিজ রিজলভ, নাউন, হিজ রিজলভ। এই শব্দটা দেখো দেখতে ভার্বের মতো মনে হয়, কিন্তু এখানে কি, এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। টু ফাইট ফর হিজ পিপলস, নাউন। ইমানসিপেশন, ION, TION, নাউন। সুতরাং এগুলিকে তো আমরা কি বলবো, এগুলিকে আমরা বলবো নাউন, এবং এগুলি তোমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারবে। Okay, dear students, so far I think you have learned well. Now we are moving to the next
slide. Now we're going to learn about phrase. Noun phrase, a group of words functioning as a noun phrase in a sentence. Here you see, আমরা এগুলি আগে শিখিয়েছিলাম, এগুলি আবার দেখালাম তোমাদেরকে যাতে তোমরা তোমাদের মেমোরিটি একটু ঝালাই করতে পারো। এখন আমরা এটার ভিত্তিতে দেখাচ্ছি অ্যান এপিডেমিক অফ অবেসিটি। এই দেখো, এই এখন 2, 3, 4টা শব্দ চলে আসছে, এখন একটা শব্দ না। তাহলে যেহেতু এক শব্দ না, সেহেতু আমরা এটাকে নাউন না বলে বলবো নাউন ফ্রেজ। কি বলবো আমরা? নাউন ফ্রেজ, সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ফ্রেজ। উই নিড ইন্টিগ্রিটি। আগে ছিল একটা শব্দ, এখন থেকে ইন্টিগ্রিটি অফ আওয়ার নেশন, এখন একটা ফ্রেজ হয়ে গিয়েছে। উই নিড ইন্টিগ্রিটি অফ আওয়ার নেশন। সো অবজেক্ট হিসেবে এসছে, দে ওয়ার ডিভয়েড অফ দেয়ার হিউম্যানিটি। তাহলে এখানে লক্ষ্য করে দেখো যে তারা তাদের হিউম্যানিটি থেকে ডিভয়েড। এখানে দেখো 2 শব্দ চলে এসছে প্রিপোজিশন অবজেক্ট হিসেবে। সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট, এখানে দেখো বি ভার্বের পরে হিজ লস্ট গোল্ড, এক শব্দ না হয়ে 3 শব্দ এসে গেছে, সুতরাং এটা নাউন ফ্রেজ। ঢাকা, দি সিটি অফ মস্ক, এটাকে আমরা অ্যাপোজিশন বলি, কেস ইন অ্যাপোজিশন। এই প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টা একই জিনিস, এটাও একটা ফ্রেজ। সুতরাং এখানে আমরা কি করব? এখানে আমরা একটু প্র্যাকটিস করব। ইজ গুড ফর হেলথ। ওকে, আমরা কি বলতে পারি? ইজ গুড ফর হেলথ, রেগুলার এক্সারসাইজ is good for health. Okay, people enjoy ki watching TV. Okay, children are fond of watching cartoons. লক্ষ্য করে দেখো, এগুলি আমরা সব বসিয়ে দিচ্ছি। he is a teacher, a good teacher. He is a good teacher. এখানে দেখো, এখানে লক্ষ্য করে দেখো, তোমার একটা ফ্রেজ হয়ে গেল, ইজ আ গুড টিচার। মিস্টার করিম, হেডমাস্টার অফ দিস স্কুল, ইজ এ গুড ম্যান। ওকে, সো হিয়ার আর সাম এক্সাম্পলস অফ নাউন ফ্রেজেস। আমরা আশা করি যে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা চলে যাব নেক্সট স্লাইডে। তাহলে দেখো, আমরা এখন আইডেন্টিফাই করব। আই হ্যাভ এ ড্রিম। দেখো, ড্রিম অন দি প্রিপোজিশনের পরে বসেছে দি রেড হিলস অফ জর্জিয়া। এটা হলো প্রিপোজিশনের পরে বসে থেকে দি সন্স অফ ফর্মার স্লেভস অ্যান্ড দি সন্স অফ ফর্মার স্লেভ ওনার্স উইল, সাবজেক্টের অংশ হিসেবে এটা সাবজেক্ট হিসেবে তোমার ফ্রেজ এসেছে। এই জন্য উইল বি এবল টু সিট ডাউন টুগেদার অ্যাট দি টেবল অফ ব্রাদারহুড। এখানে দেখো প্রিপোজিশন পরে আবার বসেছে। এগুলি হচ্ছে নাউন ফ্রেজ, কেননা সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের বা বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের এগুলি মিলে যাচ্ছে। ওকে, এখন আমরা দেখব ক্লজ, নাউন ক্লজ। সো আ ফ্রেজ অ্যাকচুয়ালি noun clause is formed. A clause is formed with a subject and a finite verb. তাহলে লক্ষ্য করে দেখো, a phrase functioning as a noun phrase. So a clause is formed. একটা ক্লজ গঠিত হয় তোমার একটা সাবজেক্ট নিয়ে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব নিয়ে। তাহলে এই ক্লজটা যখন নাউন হিসেবে কাজ করে একটা বাক্যে, তখন সেটাকে আমরা বলি নাউন ক্লজ। তা পরিষ্কার হলো যে একটা ক্লজে কি থাকবে? একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে ফাইনাইট ভার্বটা কি। ওকে, লেটস সি। দেখো, ফাইনাইট ভার্ব এখানে they want to sing, they wanted to sing, she wants to sing। এখানে লক্ষ্য করো, wanted wants চেঞ্জ হয়ে গেল কিসের জন্য? একটা টেন্সের জন্য আর একটা পার্সনের জন্য। তাহলে the verbs which changes because of the change in the person or tense is called finite verb। তাহলে যে ভার্বটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলবো? ফাইনাইট ভার্ব। enjoyed, enjoys, had, has। কিন্তু এই ভার্বগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না, এগুলো নন ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে এরকম একটা ভার্ব লাগবে, এরকম একটা সাবজেক্ট লাগবে যদি একটা ক্লজ হতে চায়। আমি আশা করি তোমরা সুন্দর বুঝতে পেরেছো। ওকে, লেটস মুভ টু নেক্সট স্লাইড।
হোয়াট হি নিডস, দেখো এখানে আমরা এখন ক্লজ নিয়ে এসেছি, সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে হোয়াট হি নিডস ইজ অনেস্টি। লক্ষ্য করো, হোয়াট হি নিডস এখানে ইজ এর সাবজেক্ট হিসেবে এসেছে হোয়াট হি নিডস, এটা হচ্ছে নাউন বা নাউন ফ্রেজ না, এটা হলো নাউন ক্লজ। ওকে, নেক্সট হি সেজ দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। হি সেজ, হোয়াট ডাজ হি সে, দেখো এখানে সে কি বলে, অবজেক্ট হিসেবে এসেছে, কি হিসেবে এসেছে, অবজেক্ট হিসেবে, দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, এবং এটার মধ্যে একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। ওকে, আই এম নট অ্যাওয়্যার অফ, অফের পরে দেখো হোয়ার হি লিভস, অফের পরে যে অংশটা সেটা হচ্ছে নাউনের কাজ করছে, নাউন ক্লজ। কেন ক্লজ? কেননা এখানে একটা সাবজেক্ট আছে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে, এই জন্য এটা একটা ক্লজ। ওকে, her sorrow is that she can't earn enough, তাহলে her sorrow is that, is এর পরে কি বসেছে, এই যে কমপ্লিমেন্ট বসেছে, সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট, এটা পুরোটাই নাউনের কাজ করছে, এবং যেহেতু তোমার এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট আছে এবং ফাইনাইট ভার্ব ফ্রেজ আছে, এই জন্য এটাকে আমরা বলবো নাউন ক্লজ। দি ফ্যাক্ট দ্যাট হি ইজ অ্যালাইভ, দি ফ্যাক্ট দ্যাট হি ইজ অ্যালাইভ, দ্য ফ্যাক্টটা কোনটা, দ্যাট হি ইজ অ্যালাইভ, এই জিনিসটাই হচ্ছে তোমার এটারই কথা, এবং এই জন্য এটাকে আমরা বলি অ্যাপোজিশন। তাহলে এটাও নাউন ক্লজ, কারণ এখানে একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ভার্ব আছে। সুতরাং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন একটা শব্দ সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয় তখন আমরা বলি নাউন, একের বেশি শব্দ হলে আমরা ফ্রেজ বলি, কিন্তু একের বেশি শব্দ হওয়ার পরও যদি একটা সাবজেক্ট থাকে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে, তখন আমরা তাকে বলি নাউন ক্লজ। ওকে, নাও হিয়ার ইজ সি, his success depends on what, on preposition, this is preposition, সুতরাং এরপরে যদি একটা শব্দ বসবে that will be noun, দুটো শব্দ বসলে, দুই তিনটা শব্দ বসলে ফ্রেজ, এবং যদি তোমার এরকম বসে যে how hard he works, তাহলে এটা হয়ে যাবে ক্লজ। ওকে, he has a dream that he will work hard, দেখো এখানে একটা ক্লজ, what dream, এটা that he will work hard, এটা হলো তোমার, এটা আমরা বলছি অ্যাপোজিশন হিসেবে বসেছে। তারপরে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে দেখো that he has said this is true, my belief is that, বি ভার্বের পরে বি ভার্বের সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বসেছে। সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে তোমার এই নাউন ক্লজগুলো এখানে এইভাবে বসে যাচ্ছে। তোমাদের এগুলো খেয়াল করতে হবে, যদি এক শব্দ বসে তাহলে হবে নাউন, দুই শব্দ তিন শব্দ যদি বসে কোনো সাবজেক্ট বা ফাইনাইট ভার্ব না থাকে তাহলে হবে ফ্রেজ, আর যদি তোমার একটা সাবজেক্টও থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্বও থাকবে, তাহলে তোমার সেটা হবে হলো ক্লজ, নাউন ক্লজ। সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে প্রিপোজিশনের পরে সাবজেক্ট হিসেবে, সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হিসাবে, আই মিন টু সে বি ভার্বের পরে আবার কেস ইন অ্যাপোজিশন হিসাবে তোমার নাউনের ব্যবহার হচ্ছে। এই নাউনের ব্যবহারগুলো তোমরা সুন্দরভাবে শিখবে, আরও ভালোভাবে শিখবে। এখানে চলো এখন আমরা তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি। হোমওয়ার্ক দেখো, কমপ্লিট দি সেন্টেন্স উইথ নাউন ক্লজেস। এখানে দেখো ইজ নোন টু মি, তাহলে এটা সাবজেক্ট বসাবে, এখানে দে সেইড অবজেক্ট বসাবে, উই ফট দি পাকিস্তানি আর্মি উইথ, এটা প্রিপোজিশন অবজেক্ট বসাবে, মাই অপিনিয়ন এটা হবে কেস ইন অ্যাপোজিশন, দেয়ার সিক্রেট ইজ দ্যাট, এটা তোমার হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট, আর এটা হলো সাবজেক্ট হিসেবে বসবে। এইভাবে তোমরা কি করবে, এগুলি বাসায় আরও বেশি বেশি পড়বে, যাতে করে তোমরা শিখতে পারো। ইউ ক্যান লার্ন দিস পার্টস অফ ইস সোয়েল। আমি ইন মাই নেক্সট ক্লাস আই উইল কাম উইথ অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, so dear students, keep well and keep safe. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum.